اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے پہلے مستقبل مجہول کا ہوگا، پھر امر مجہول۔ اچھا، ابدا خواہد شد۔ جی یہ سبق نہیں ہوا تھا نا جی مجہول والا ہمارا۔ ابدا خواہد شد لایا جائے گا وہ ایک آدمی۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اب خواہد ابر تھا معلوم، مستقبل معروف، اور مجہول میں کیا ہے؟ شد آخر میں لایا جائے گا، اور خواہد پہلے آتا تھا معلوم ہے، اور مجہول بعد میں لایا جائے گا۔ ابرتا خواہد شد لایا جائے گا وہ ایک آدمی۔ ابرتا خواہند شد لائے جائیں گے وہ کئی آدمی۔ ابرتا خواہی شد لایا جائے گا تو ایک آدمی۔ ابرتا خواہید شد لائے جاؤ گے تم کئی آدمی۔ ابرتا خواہم شد لایا جاؤں گا میں ایک آدمی۔ ابرتا خواہیم شد لائے جائیں گے ہم سب آدمی۔ مستقبل مجہول کی گردان جو ہے بغیر معنی کے پڑھیں، ابرتا خواہد شد، ابرتا خواہن شد، ابرتا خواہی شد، ابرتا خواہید شد، ابرتا خواہم شد، ابرتا خواہم شد۔ مستقبل مجہول کس طرح بنائی؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خواہد ابر تھا، خواہد ابر تھا جی جی، تو خواہد ابر تھا، تو ابر کو پہلے لائے، خواہد کو بعد میں، اس کے بعد شد جو ہے مجہول کی علامت لے آئے۔ یہ کیا بن گئی؟ مجہول بن گئی۔ ٹھیک ہے، پرورت سے پروردہ خواہد شد، پروردہ خواہد شد، پروردہ خواہی شد، پروردہ خواہد شد، پروردہ خواہم شد، پروردہ خواہیم شد۔ تم لائے جاؤ گے، اس کی فارسی بنائیں تو ابردا خواہید شد۔ ابردا خواہند شد کون سا صیغہ ہے؟ تو جمع غائب کا صیغہ ہے، معنی یہ لائے جائیں گے وہ کیا ہے؟ میں لائے جاؤں گا، اس کی فارسی بنائیں ابردا خواہم شد، میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے جی، رسانیدہ خواہد شد وہ پہنچایا جائے گا۔ سپردہ خواہی شد تو سونپا جائے گا۔ زدہ خواہد شد وہ مارے جائیں گے۔ شناختہ خواہم شد میں پہچانا جاؤں گا۔ ستودہ خواہد شد تم تعریف کیے جاؤ گے۔ تلبیدہ خواہم شد ہم بلائے جائیں گے۔ تو ستودہ خواہم شد اردو میں ترجمہ کریں تو وہ تعریف کیے جائیں گے۔ زدہ خواہد شد تم مارے جاؤ گے۔ تلبیدہ خواہم شد، شد اس میں رہ گیا، میں بلایا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں جی، شناختہ خواہی شد تو پہچانا جائے گا۔ ستودہ خواہم شد ہم تعریف کیے جائیں گے۔ سپردہ خواہی شد تو سونپا جائے گا، ہم مارے جائیں گے۔ زدہ خواہم شد تم پہچانے جاؤ گے۔ شناختہ خواہد شد وہ تعریف کیے جائیں گے۔ ستودہ خواہند شد میں پہنچایا جاؤں گا۔ جی، پہنچانے کے لیے ہے رسانیدہ، رسانیدہ خواہم شد وہ سونپا جائے گا۔ جی جی، سپردہ خواہد شد جی تو بلایا جائے گا۔ تلبیدہ خواہی شد، الحمدللہ مستقبل مجہول ہو۔ اب امر مجہول بھی آج ہم سبق میں کریں گے۔ جی، امر مجہول، اب امر میں معروف میں آیا تھا، بلکہ امر مجہول ہم نے کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے آئے گا نہیں۔ جی ایسے ہی ہے نا جی، امر مجہول ہم نے جی بتلائیے گا، امر مجہول ہو چکا ہے نا ہمارا؟ ہمارے سبق میں امر مجہول ہو چکا ہے، آگے نہیں کا ہم نے چلنا ہے۔
कि बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक हम सबक इसका पढ़ चुके हैं। जी आगे नहीं, जी नहीं, बस नहीं में और अमर में ये फर्क होगा कि बे के बदले अमर पर गर मीम आए नहीं बन जाती है सुन ए नेक राय। बे के बदले अमर पर गर मीम आए नहीं बन जाती है सुन ए नेक राय। यानी अमर पर क्या आ रहा था, बर, बयार, बयार, बशिकन, और नहीं में क्या आएगा, मीम आएगा। देखिए बाकी यानी ये तब्दीली दो सीगों में होगी, बाकी सीगों में क्या होगा जी, बायत के लगेगा जैसे कि वहां पर लग रहा है। अच्छा, और गायब और मुतकल्लिम के सीगों में यहाँ पर एक और फर्क होगा, वो क्या कि वहां पर जी अलिफ लग रहा था, यहाँ पे नून लगेगा। ठीक है, तो देखिए जी, देखिए गिरदान, देखिए बायत के न यारद चाहिए कि जी, चाहिए कि ना आए वो एक आदमी। ठीक है जी, बायत के नयारत चाहिए कि ना आए वो एक आदमी, बायत के नयारंद चाहिए कि ना आए वो की आदमी। ठीक है, आगे मयार, मत आतो, तो ये अक्सर जो तब्दीली है वो वाहिद आदि जम आदि में होगी। मयार, मत आतो एक आदमी, बल्कि आने के लिए लाए, ना ला तो एक आदमी। मयारेद, ना लाओ तुम सब आदमी। बायत के नयारन चाहिए कि ना लाओ में एक आदमी, बायत के नयारे चाहिए कि ना लाए हम सब आदमी। तो ये अमर और नहीं में फर्क क्या है, अमर में हमजा अलिफ लगता है 4 सीगों में, और 2 सीगों में बा लगता है। ठीक है, और 2 सीगों में बा लगता है, और नहीं में क्या होगा, 4 सीगों में बायत के साथ नून लगेगा, और वाहिद हाजिर जमा हाजिर में मीम लगेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है जी। ये देख लें, बायत के नशनासद, बायत के नफरन, मखोर, मजोएद, बायत के नबीसम, बायत के नखानेम। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात तो जो समझिएगा कि ज्यादा इस्तेमाल अमर और नहीं का होता है। क्यों, क्योंकि कोई कहने, कोई हुक्म कर रहा होता है, कोई रोक रहा होता है, इसलिए इसकी पहचान हमें जरूरी है। बात समझ में आ गई जी। तो ज्यादा किस चीज का वो चल रहा होता है, अमर और नहीं का, इसलिए इनकी पहचान जरूर कीजिए। बात समझ में आ गई जी। जी, तो इसलिए इनके बिल्कुल, इसलिए फरमा रहे साहिब किताब के नहीं मजहूल भी खुद बना है। बिल्कुल वही है, फर्क सिर्फ क्या है कि मीम की अलिफ की जगह पे नून लगा दे और बा की जगह पे मीम लगा दे। ठीक हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सबक यहाँ तक जो है मुकम्मल हुआ। और हमारी तारीफ तो पिछले हफ्ते की थी आखिरी, यानी इतवार की, लेकिन चूंकि 4 सबक हमारे नहीं हो सके थे, कुछ ईद की वजह से, कुछ वैसे, तो कल इंशाल्लाह हमारा इसका आखिरी सबक हो इस सेशन का। और मुझे मैंने अर्ज़ किया था कि जो बहनें कम से कम 10 बहनें होंगी यानी पढ़ने वाली आगे, जो मुझे सुना सके, तो फिर अगला हिस्सा वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उसके लिए है कि कुछ ने ग्रुप में मुझे भेज दिया था, तो बाकी जो भी हैं अपने सबको बता दें। और बल्कि कोई एक बहन ऐसा भी कीजिए कि ग्रुप में भी कल सबक से पहले उनको भेज दे लिख कर के आज का आखिरी सबक है, और उसमें शामिल हो। और कोई परेशान ना हो, टेस्ट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई वो नहीं, सिर्फ ये होगा कि थोड़ा बहुत कम से कम आप लोगों का जायजा ले लिया जाए कि आप लोगों को कुछ मतलब कुछ फायदा भी हुआ या नहीं, ताकि क्योंकि अगली जो मश्क है वो थोड़ी सी इस एतबार से होगी कि किताब को हल करवा लजल शानों में तौफीक अता फरमाए। जी दुआ में याद रखिएगा। जी, नहीं वो कल आखिरी रह गई है बस 2 ना, इसमें फारिस मफूल की तो इंशाल्लाह कल हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।